ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, neural coordination, that is chemical coordination and integration. So in that chapter we studied the endocrine system and the neural system, central neural system and endocrine system. So the joining or combining of these two systems that regulates entire endocrine glands, endocrine system and endocrine glands, and release of different types of hormones from endocrine glands. So the endocrine system nothing but that is the association of endocrine glands and their secretion. So those glands secrete only hormones. Endocrine glands are otherwise called as ductless glands, ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So the main endocrine glands in our body such as hypothalamus, pituitary, pineal body, then gonads, FSH, that is thyroid, parathyroid, pancreas, etc. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಅದರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ and gastrointestinal tract in addition to those glands. So these three also secrete specific hormones. Those hormones also regulate body metabolism. So in today's class we will discuss about the second endocrine gland and the main important endocrine gland of our body, that is the pituitary gland. So the pituitary gland also or otherwise called as a master gland because it regulates, manage all other endocrine glands and their secretion. That's why it is called as master gland. So pituitary gland present just above the hypothalamus of brain. ಬ್ರೈನ್ನ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಏನಿದೆ ಭಾಗ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಉಳಿದಂತಹ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡೇ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿನೀತ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೌ ದಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ two parts. Pituitary gland has two parts, namely adenohypophysis and neurohypophysis. So pituitary gland can be differentiated into two parts. One part is adenohypophysis and another part is neurohypophysis. Then adenohypophysis of the pituitary, it again differentiated into two parts. ಏನು ನಾವು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯನ್ನ, ಸೊ look at this diagram. So this is the, just for your imagination, so this is the pituitary. So this is adenohypophysis of pituitary, the first part of pituitary, and this one is the neurohypophysis of the pituitary. So the adenohypophysis of pituitary again differentiated into two parts.
ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ pars distalis. Pars distalis. And the second part is called pars intermedia. Pars intermedia. So these two parts present in the adenohypophysis of the pituitary. It is also called anterior pituitary. ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆರ್ ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ secretes 6 different types of hormones. ಏನು ಈ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇದೆ ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದು 6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 6 different types of hormone such as ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ GH, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Growth hormone. Second one is prolactin, shortly termed as PRL, prolactin. And third one is FSH, follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone. Then fourth one is LH, luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Then MSH, melanocyte stimulating hormone. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? melanocyte stimulating hormone. And the sixth one is ACTH. ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ACTH. That is adrenocorticotropic hormone. ACTH nothing but adrenocorticotropic hormone. Corticotropic hormone. Then thyroid hormone, not MSH, thyroid stimulating hormone, TSH. So these are different types of hormones released from pars distalis of adenohypophysis of pituitary. So first one is growth hormone GH, second one is PRL, prolactin, third one is FSH, follicular stimulating hormone, fourth one is LH, luteinizing hormone, fifth one is TSH, thyroid stimulating hormone, and sixth one is ACTH, adrenocorticotropic hormone. So these are the 6 different types of hormones released by adenohypophysis, that is pars distalis of adenohypophysis. Then the pars intermedia of adenohypophysis, that releases only one hormone. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಭಾಗ, ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ MSH. ಸೊ melanocyte trophic stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone, shortly termed as MSH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So melanocyte stimulating hormone released from the pars intermedia of adenohypophysis. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇಂದ 6 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Then coming to the neurohypophysis, another part, it is also called posterior part of pituitary. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಲ್ಲಿ. So the pituitary then connected to hypothalamus by a stalk.
ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ gonadotropins. So gonadotropins are FSH and LH. These two are called gonadotropins, commonly called gonadotropins. So FSH and LH actually released from hypothalamus, but that part connected to the pituitary part by a stalk. So the neuron of neurosecretory cells in the hypothalamus, the last or end part of neuron that connected to the neurohypophysis of pituitary. That's why those hormones are released from the hypothalamus, but it is considered as these two considered as pituitary hormones. So hypothalamic releasing hormones. So hypothalamus, that neurosecretory cells, stimulates to release these two hormones from the pituitary. So the pars neurohypophysis of pituitary. So this part releases two important hormones, like one is ADH and another one is oxytocin. So ADH, anti-diuretic hormone. It is also called vasopressin. So vasopressin ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ADH ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಅದು ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು. ಒಂದು ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್, ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, especially reabsorb water and the sodium ions in the nephron part of kidney. So ADH ಅಂತನೂ ಕರಿತೇವೆ, ಆಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾಕೆ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ, ಏನು ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸು, ವಾಟರು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, that cause the deficiency or loss of water in nephron. By that time, this hormone raised from the pituitary, nothing but hypothalamus. So this hormone regulate, in the sense reabsorb sodium and water molecules and maintained the balance of water and electrolytes in the nephron. Hence it is named as anti-diuretic hormone. Vasopressin is also called diuretic hormone that reduces diuresis condition. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ, ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೀಗೆ ನ್ಯೂರೋಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ MSH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now coming to the what are the functions of all these hormones? Let me study one by one. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, GH. So the main function of growth hormone that induces specific growth of the body. ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದಿ releasing of this hormone, the deficiency of this hormone or low secretion of this hormone, growth hormone, ಈ ಏನು GH ಒಂದು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಆದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್. ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್, PRL. So what is the main function of prolactin? So that induces a milk secretion and also the function of mammary glands in female human. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು, ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ FSH, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ those follicles that is present in the testis, that is male reproductive organs or testis or gonads anta karite. Reproductive organs nothing but gonads. So gonads nothing but testis anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in testis number of follicles are there, those are called seminiferous tubules. The growth of seminiferous tubules by the stimulation or stimulating effect of FSH, follicular stimulating hormone, that stimulates the growth of follicles in males, that is in testis. Then LH stimulates the secretion of hormone, male sex hormone called androgens or testosterone. FSH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಈ FSH ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೋತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ LH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ presence of interstitial cells or Leydig cells, special type of cells called Leydig cells. Those cells secrete male sex hormone androgens. ಏನು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. LH ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು, LH. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಇವೆರಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಒಂದು FSH ಮತ್ತು LH, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೊನೆಡೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, LH ಅಂಡ್ FSH. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ FSH ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಏನು ಫೀಮೇಲ್ ಗೋನ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೋನ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅವ್ರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಸೊ that follicle, Graafian follicle, become matured and release one egg or ovum during ovulation. So FSH induces the follicular growth, that is the Graafian follicle growth. Then LH induces, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ LH ಅಂದಾಗ, that induces or stimulates the release of female sex hormone called estrogen.
ಆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗೋನೆಡೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. FSH, follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. So this is the main function of gonadotropins. Next one, that is TSH, thyroid stimulating hormone. So that maintains or regulates body metabolism. So that hormone TSH, that thyroid stimulating hormone, regulate body metabolism. ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ದಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಏನು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ TSH, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದಲ್ಲದೇ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ TSH ಹಾರ್ಮೋನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ TSH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ACTH, ಅಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ACTH released from the adrenal gland, that is the adrenal cortex of adrenal gland. ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಡ್ರಿನೋ ಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ another important hormone released from the adrenal gland. That is the part, in which part of adrenal gland, that is the adrenal cortex. ನಾವು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡುಲಾ. So we will discuss more in next class. So ಈ adrenocorticotropic hormone ಏನಿದೆ, so that maintained or regulate the ionic concentration in the kidney. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಇದೇ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ. ಏನು ಯುರಿನರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಡ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ and proximal convoluted tubule PCT and DCT. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ACTH, ಅಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು 6 ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿದೆ, ಅಡಿನೋ ಹೈಪೋಫೈಸಸ್ ಪಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, MSH, ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, MSH ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. MSH. Then what is the function of MSH? So the melanocyte stimulating hormone that regulates or stimulates the process of pigmentation in skin. ಏನು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನು ಸ್ಕಿನ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು.
ಆ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ MSH, ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ pars intermedia of adenohypophysis. That is the main function. Then coming to the neurohypophysis secretes two types of hormones. One is ADH and another one is oxytocin. Then what is the function of these two? One is oxytocin and second one is ADH or vasopressin. So the main function of ADH or vasopressin released from the hypothalamus, then transferred to the neurohypophysis of pituitary. That hormone regulate or manage the kidney function. In the sense, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡೈಯೂರಿಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಾಸ್ ಅದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಯೂರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೊರತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಡೈಯೂರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಬೈ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ this hormone, that is vasopressin or antidiuretic hormone, that hormone reabsorbs sodium ions and water and balancing that the fluid concentration in the kidney. ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಆರ್ ADH. ದೆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, another important hormone. This hormone released from the neurohypophysis. What is the function of oxytocin? So, during the parturition or childbirth, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿರಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುಟಿರಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯುಟಿರಸ್. ಯಾವಾಗ, ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿರಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ severe contraction of uterus during the time of parturition or childbirth. ಒಂದು ಯುಟಿರಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯುಟಿರಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 3 ಲೇಯರ್ಸ್, ಔಟರ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಮ್, ಮಿಡ್ಲ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ covered in uterus. The second one, that is the middle layer of uterus, myometrium, that contracts severely during the time of childbirth. So that contraction by the help of this hormone, that is oxytocin. So oxytocin brings severe contraction in uterus during the time of parturition. So these are different types of hormones released from the pars distalis. Then the function of these hormones. Now coming to the third, that is endocrine gland. First one is hypothalamus, then completes the pituitary, and third one is pineal body. Pineal body, another important endocrine gland in endocrine system of our body. So pineal body or endocrine, that endocrine gland located in the and posterior part of forebrain
ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂಭಾಗ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಧ್ಯದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 3 ಭಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೈನಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೈನಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? ಮೆಲಟೋನಿನ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಪೈನಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್? ಮೆಲಟೋನಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ it occupies entire both left and right side of the larynx, that is nothing but a trachea. So that continues in the tracheal part. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೇಕಿಯವನ್ನ. ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ? ಯಾವುದು? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗನೇ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದಾಗ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದರ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅನ್ನೋದು. ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಏನ್ರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಇದು? ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರೋಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ದಿ follicle cells of thyroid secrete two types of hormones. ಎರಡು ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೇಮ್ಲಿ tetraiodothyronine and triiodothyronine, shortly termed as T4, T3 hormone. ಈ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನೈನ್. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದಾಗ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, T4 ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಅಂದಾಗ 3, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ T3 ಹಾರ್ಮೋನ್.
So these two hormones balancing the iodine amount. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶವನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. The iodine that present in these two hormones that regulate or balanced the other body mechanism. ಬಾಡಿಯ ಇತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾದರೂ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಆರ್ hypothyroidism. Deficiency of iodine in these two T4 and T3 hormones. ಅಯೋಡಿನ್ನ ಕೊರತೆ ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ, ಕೆಳಗೆ, ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆರ್ goiter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that in that condition, that is the entire thyroid part becomes swollen, ಉಬ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಾಯ್ಟರ್, ಗಳಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದಾಗ? ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಯೋಡಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಗಾಯ್ಟರ್, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸಸ್ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಕೆಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ? ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಏನಾದರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಏನು ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. Then third one is ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಟಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ IQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. IQ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಟಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, IQ. ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಏನು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮನ್. ಹೀಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಆರ್ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ thyroxine hormone, nothing but T3 and T4. So the main function ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ T3 or T4 together to called as thyroxine.
So that hormone regulate ionic concentration in the body and also body fluid concentration in the body. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಮೇನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ it also secretes an other important hormone called as thyrocalcitonin. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್. that regulates calcium ion concentration. ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ TCT ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? TCT ಅಥವಾ ಥೈರೋಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್. ಸೊ these are the main functions of thyroxine released from thyroid gland. So this is enough for today's class. Then I will take up the next part, that is parathyroid, in next class. Till then, goodbye.